তো শুরু করছি বরাবরের মতোই আজকের ভিডিও লিটারি ক্রিটিসিজম ফোর্থ ইয়ারের। তো আজকে আমাদের যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে এই যে নভেলের কম্প্যারিজন, অর্থাৎ ডিসকাস দ্য রুল অফ ইংলিশ নভেলস ইন পারপিটুয়েটিং ইম্পেরিয়াল রুল। তো আমি শুরুতে যেভাবে পড়ি সেটা তো তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে প্রথমে থাকে ইংরেজি, তারপরে ওয়ার্ড মিনিং, তারপরে এক লাইন ইংরেজি এক লাইন বাংলা। তো শুরু করছি প্রশ্ন, ডিসকাস দ্য রুল অফ ইংলিশ নভেলস ইন পারপিটুয়েটিং ইম্পেরিয়াল রুল। ইন্ট্রোডাকশন ইন কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম 1993। In Culture and Imperialism 1993 argues that English novels played a dual role, অর্থাৎ দুইটা ভূমিকা পালন করেন। On the one hand, they were important literary works that gave readers pleasures and knowledge about human life। মানে এটার একটা দিক হচ্ছে এটা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা কাজ করে এবং পাঠককে দেয় জ্ঞান এবং আনন্দ যে মানব জীবন সম্পর্কে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, এবং অপর দিকে যেটা দে হেল্পড সেটা হচ্ছে মানে সাহায্য করে, সাপোর্ট ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল রুল বাই শেপিং রিডার্স অ্যাটিটিউড টাওয়ার্ডস এম্পায়ার। said explains that the rise of the 19th century English novels was closely connected with the expansions of British Empire. Novels did not directly create imperialism, মানে এটা সরাসরি ইম্পেরিয়ালিজমটা ক্রিয়েট করে না, বাট দে হেল্পড, কিন্তু তারা সাহায্য করে মেক ইম্পেরিয়াল আইডিয়াস, মানে এটা কিছু ইম্পেরিয়াল ধারণা দেয়, অ্যাপিয়ার ন্যাচারাল অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেবল। তো ফার্স্ট যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে মেকিং এম্পায়ার সিম নর্মাল। মেনি ইংলিশ নভেলস প্রেজেন্টেড কলোনাইজ অ্যাজ ডিস্টেন্স বাট অর্ডিনারি পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। দ্য এম্পায়ার usually remained in the background of the story. Characters often received wealth or opportunities from colonies such as India or the Caribbean, but the novels rarely questioned how this wealth was gained. As a result, readers accepted empire as a normal part of life. This silence helped imperialism continue with criticism. 2 number, supporting the idea of civilizing mission. English novels often portrayed British characters as civilized, rational, and morally superior. In contrast, colonized people were sometimes represented as uncivilized, emotional, or childlike. Such portrayals supported the imperial belief that Britain had a duty to civilize other nations. Thus, imperial rule appears as a moral responsibility rather than political domination. Third যেটা সেটা হচ্ছে কানেক্টিং ইংলিশ ওয়েলথ টু colonial resources. Many novels showed that the comfort and social status of English families depended on wealth from the colonized. However, the exploitation behind this wealth was usually ignored. The novels treated colonial profits as natural and unquestionable. In this way, English domestic life became closely connected with imperial economics. Example যেটা উদাহরণ, গ্রেট এক্সপেকটেশনস বাই এডওয়ার্ড সাইড was a great expectation as an important example. Pepys' dream of becoming a gentleman is made possible by Mackworth, who earns his fortune in Australia, a British colony. Although colonial wealth is central to the plot, the novel never
questions the morality of empire. In this way, the empire quietly supports the success of the English hero. Example 2, Mansfield Park by. In Mansfield Park, the Bartham Bartram's family's wealth comes from a sugaral plantations in Antigua. Although the novel mentions the plantation, it does not discuss slavery or colonial exploitation. The peaceful English lifestyle shown in the novel depends on colonial labor. Yet this reality remains hidden in the background. This silence helps makes imperialism seem normal and acceptable. Conclusion: most 19th century English novels did not openly encourage imperialism. However, they indirectly supported it by presenting empire as natural, beneficial, and necessary by keeping colonies in the background, portraying British superiority and linking English life with colonial wealth. These novels helped readers accept imperial rule without question. Therefore, as Edward said, Argos, English novels played an important cultural role in perpetuating British imperialism. তো এটার ওয়ার্ড মিনিং যদি আমরা মানে কঠিন ওয়ার্ড মিনিংগুলো করি তাহলে এটা আসতেছে হচ্ছে ডিসকাস মানে তো আলোচনা করা, রুল ভূমিকা, ইংলিশ নভেলস ইংরেজি উপন্যাস, পারপিটুয়েটিং টিকিয়ে রাখা বা দীর্ঘস্থায়ী করা। এটা বাংলাটা আমাদের মনে রাখলে প্রশ্নটা আর একটু ইজি হবে। পারপিটুয়েটিং টিকিয়ে রাখা, দীর্ঘস্থায়ী করা, ইম্পেরিয়াল রুল সাম্রাজ্যবাদী শাসন, ইন্ট্রোডাকশন কালচার মানে সংস্কৃতি, অর্থাৎ ইন্ট্রোডাকশন যে পয়েন্টটা সে পয়েন্টের মধ্যে প্যারাটার মধ্যে আমরা পাবো কালচার সংস্কৃতি, ইম্পেরিয়ালিজম সাম্রাজ্যবাদ, আর্গুস যুক্তিদান, ডুয়াল দ্বৈত বা দুই ধরনের, লিটারারি সাহিত্যিক প্লেজার আনন্দ, নলেজ জ্ঞান, হিউম্যান লাইফ মানব জীবন, সাপোর্ট সমর্থন করা, শেপিং গঠন করা প্রভাবিত করা, অ্যাটিটিউডস মনোভাব, টাওয়ার্ড প্রতি রাইজ উত্থান, ক্লোজলি কানেক্টেড ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এক্সপেনশন বিস্তার, ডাইরেক্টলি সরাসরি, ক্রিয়েটেড সৃষ্টি করা, ন্যাচারাল স্বাভাবিক, অ্যাকসেপ্টেবল গ্রহণযোগ্য। তো তারপরে 1 নম্বর পয়েন্টে মেকিং এম্পায়ার সিম নর্মাল, কলোনাইজ উপনিবেশ, ডিস্টেন্স দূরবর্তী, অর্ডিনারি সাধারণ, ব্যাকগ্রাউন্ড পটভূমি, অপরচুনিটি সুযোগ, ক্যারাবিয়ান অঞ্চল, রিয়ালি খুব কম, কোয়েশ্চনেট প্রশ্ন করা হয়েছে, রেজাল্ট ফলস্বরূপ, অ্যাকসেপ্টেড গ্রহণ করেছে, সাইলেন্স নীরবতা, কন্টিনিউ চালিয়ে যাও, ক্রিটিসিজম সমালোচনা। তো 2 নম্বর পয়েন্ট সাপোর্টিং দ্য আইডিয়া অফ সিভিলাইজেশন মিশন, পোর্ট্রেট চিত্রিত করেছে সিভিলাইজড সভ্য, রেশনাল যুক্তিবাদী, মোরালি নৈতিকভাবে সুপেরিয়র শ্রেষ্ঠ, কন্ট্রাস্ট বিপরীতে, রিপ্রেজেন্টেড উপস্থাপন করা হয়েছে, আনসিভিলাইজড অসভ্য, ইমোশনাল আবেগপ্রবণ, চাইল্ড লাইক শিশু সুলভ, সাপোর্টেড সমর্থন করেছে, বিলিভ বিশ্বাস, ডিউটি দায়িত্ব, নেশনস জাতি, মোরাল রেসপন্সিবিলিটি নৈতিক দায়িত্ব, পলিটিক্যাল ডমিনেশন রাজনৈতিক আধিপত্য। 3 নম্বর কানেক্টিং ইংলিশ ওয়েলথ টু কলোনিয়াল রিসোর্সেস, কমফোর্ট স্বাচ্ছন্দ্য, সোশিয়াল স্ট্যাটাস সামাজিক মর্যাদা, ডিপেন্ডেন্ট নির্ভর করত, ওয়েলথ সম্পদ, এক্সপ্লোটেশন শোষণ, ইগনোরেট অপেক্ষা করা হয়েছে, প্রফিটস লাভ, আনকোয়েশ্চনেবল প্রশ্নতীত, ডোমেস্টিক লাইফ পারিবারিক গৃহস্থ জীবন, এম্পেরিয়াল ইকোনমিক্স সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি। তো এক্সাম্পল পরেরটা যেটা গ্রেট এক্সপেকটেশনস, ইম্পর্ট্যান্ট এক্সাম্পল গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, ড্রিম স্বপ্ন, জেন্টলম্যান ভদ্রলোক, পসিবল সম্ভব, আর্নস উপার্জন করে, ফরচুন ধন সম্পদ, সেন্ট্রাল কেন্দ্রীয়, প্লট কাহিনী, মোরালিটি নৈতিকতা, কোয়াইটলি নীরবে, সাকসেস সাফল্য, হিরো নায়ক। এক্সাম্পল 2 যেটা ম্যানসফিল্ড পার্ক, সুগার প্ল্যান্টেশনস আখের বাগান, স্লেভারি দাসপ্রথা, কলোনিয়াল এক্সপ্লোটেশন, উপনিবেশিক শোষণ, পিসফুল শান্তিপূর্ণ লাইফস্টাইল জীবনযাপন পদ্ধতি, লেবার শ্রম,
হিডেন লুকানো, অ্যাকসেপ্টেবল গ্রহণযোগ্য, কনক্লুশন ওপেনলি প্রকাশ্যে, এনকারেজ উৎসাহিত করা, ইনডাইরেক্টলি পরোক্ষভাবে, বেনিফিশিয়াল উপকারী, পোর্ট্রেইং উপস্থাপন করা, লিঙ্কিং সংযুক্ত করা, উইথাউট কোশ্চেন প্রশ্ন ছাড়া, কালচারাল রুল সাংস্কৃতিক ভূমিকা, ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। তো শুরু করছি বাংলা টু ইংরেজি যে প্রশ্নটা। ডিসকাস দ্য রুল অফ ইংলিশ নভেল ইন পারপিটুয়েটিং ইম্পেরিয়াল রুল। ইংরেজি উপন্যাস সাম্রাজ্যবাদী শাসন টিকিয়ে রাখতে কী ভূমিকা পালন করেছে তা আলোচনা করো। তো ইন্ট্রোডাকশন অর্থাৎ ভূমিকা। ইন কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম 1993, Edward Said argues that English novels played a dual role. কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম 1993 অর্থাৎ 1993 সালে তার যে গ্রন্থ এডওয়ার্ড সাইদের কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম একটা বই, একটা গ্রন্থ, সেখানে তিনি যুক্তি দেন যে ইংরেজি উপন্যাস দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছে, অর্থাৎ দুইটি ভূমিকা পালন করেছেন। অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড, একদিকে দে ওয়ার ইম্পর্ট্যান্ট লিটারারি ওয়ার্কস, তারা ছিল গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম, দ্যাট গেভ, যা আমাদের প্রদান করেছে, রিডার্স প্লেজার অ্যান্ড নলেজ অ্যাবাউট হিউম্যান লাইফ, পাঠকদের আনন্দ দিয়েছে এবং মানব জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, এবং অন্যদিকে দে প্লেড অর্থাৎ দে হেল্পড সাপোর্ট ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল রুল বাই শেপিং রিডার্স অ্যাটিটিউড টাওয়ার্ডস এম্পায়ার। অন্যদিকে এগুলো সাম্রাজ্যের প্রতি পাঠকদের মনোভাব গঠন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে কি করেছে? সমর্থন করেছিল। সাইদ explains that the rise of the 19th century English novel was closely connected with the expansions of the British Empire. সাইদ ব্যাখ্যা করেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি উপন্যাসের উত্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। Novels did not directly create imperialism. Novel did not directly create imperialism, but they helped make imperial ideas appear natural and acceptable. উপন্যাস সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করেনি, তবে তারা সাম্রাজ্যবাদী ধারণাগুলোকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। তো ফার্স্ট যে কোশ্চেন, মেকিং এম্পায়ার সিম নর্মাল, সাম্রাজ্যকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করা। মেকিং এম্পায়ার সিম নর্মাল, মেকিং এম্পায়ার সিম নর্মাল, সাম্রাজ্যকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করা। Many English novels presented colonies as distant but ordinary part of the world. অনেক ইংরেজি উপন্যাস উপনিবেশগুলোকে পৃথিবীর দূরবর্তী কিন্তু সাধারণ অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেছে, অর্থাৎ সেগুলো ছিল খুব নর্মাল একটা বিষয়। এগুলোর সুবিধা অসুবিধা কিছুই সেগুলোতে তুলে ধরা হয় নাই। জাস্ট যেভাবে আমাদের আধুনিকতা যেরকম বিরাজ করতেছে, কলোনাইজ যে পিরিয়ডটা, সেই পিরিয়ডটাকে ইংরেজি কিছু উপন্যাসে এটা স্বাভাবিক একটা অংশ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। দ্য এম্পায়ার ইউজুয়ালি রিমাইন্ড ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টোরি, সাম্রাজ্য সাধারণত গল্পের পটভূমিতেই অবস্থান করত। দ্য এম্পায়ার ইউজুয়ালি, এই যে সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ দ্য এম্পায়ার ইউজুয়ালি রিমাইন্ড ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টোরি, সাম্রাজ্য সাধারণত গল্পের পটভূমিতে অবস্থান করত। Characters often received wealth or opportunities from colonies such as India or the Caribbean, but the novels rarely questioned how this wealth was gained. চরিত্ররা প্রায় ভারত বা ক্যারিয়ানের মতো উপনিবেশ থেকে সম্পদ বা সুযোগ পেত, কিন্তু এই সম্পদ কিভাবে অর্জিত হয়েছে তা উপন্যাসগুলোতে কখনোই প্রশ্নবিদ্ধ করা হতো না, এগুলোকে খুব কমই প্রশ্ন করা হতো।
Characters often received wealth or opportunities from colonies such as India or the Caribbean, but the novels rarely questioned how this wealth was gained. চরিত্ররা প্রায় ভারত বা ক্যারিবিয়ানের মতো উপনিবেশ থেকে সম্পদ বা সুযোগ পেত, কিন্তু এই সম্পদ কিভাবে অর্জিত হয়েছে তা উপন্যাসগুলো খুব কমই প্রশ্ন করেছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট, যার ফলস্বরূপ রিডার্স অ্যাকসেপ্টেড এম্পায়ার অ্যাজ এ নর্মাল পার্ট অফ লাইফ। ফলস্বরূপ পাঠকরা সাম্রাজ্যবাদকে জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। দিস সাইলেন্স হেল্পড ইম্পেরিয়ালিজম কন্টিনিউ উইথাউট ক্রিটিসিজম। এই নীরবতা সাম্রাজ্যবাদকে সমালোচনা ছাড়াই টিকে থাকতে সাহায্য করেছে। তো সেকেন্ড প্যারা সেটা হচ্ছে সাপোর্টিং দ্য আইডিয়া অফ দ্য সিভিলাইজিং মিশন। সিভিলাইজিং মিশন সভ্যতা প্রদানের মিশন ধারণাকে সমর্থন করা। English novels often portrayed British characters as civilized, rational and morally superior. ইংরেজি উপন্যাসগুলো প্রায় ব্রিটিশ চরিত্রদের সভ্য, যুক্তিবাদী এবং নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিত্রিত করেছে। In contrast, colonized people were sometimes represented as uncivilized, emotional or childlike. বিপরীতে উপনিবেশিত মানুষদের কখনো কখনো অসভ্য, আবেগপ্রবণ ও শিশুসুলভ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। Such portrayals supported the imperial belief that Britain had a duty to civilize other nations. এ ধরনের উপস্থাপন সেই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বাসকে সমর্থন করেছে যে ব্রিটেনে অন্য জাতিগুলোকে সভ্য করার দায়িত্ব রয়েছে। Thus, imperial rules appeared as a moral responsibility rather than political domination. ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসন রাজনৈতিক আধিপত্যের পরিবর্তে একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে মনে হয়েছে। তো 3 নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে কানেক্টিং ইংলিশ ওয়েলথ টু কলোনিয়াল রিসোর্সেস। ইংরেজি সম্পদকে উপনিবেশিক সম্পদের সাথে সংযুক্ত করা। Many novels showed that the comfort and social status of English families depended on oil from the colonized. অনেক উপন্যাস দেখিয়েছে যে ইংরেজ পরিবারগুলো স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক মর্যাদা উপনিবেশ থেকে আসা সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল বা নির্ভরশীল করেছিল তারা। However, the exploitations behind this wealth was usually ignored. তবে এই সম্পদের পেছনে শোষণ সাধারণত উপেক্ষা করা হয়েছে। The novels treated colonial profits as natural and unquestionable. উপন্যাসগুলো উপনিবেশিক লাভকে স্বাভাবিক ও প্রশ্নাতীত হিসেবে দেখিয়েছে। In this way, English domestic life becomes closely connected with imperial economics. এভাবে ইংরেজ পারিবারিক জীবন ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। তো উদাহরণ এরপরে দেওয়া হয়েছে 2টা এক্সাম্পল। গ্রেট এক্সপেকটেশনস বাই চার্লস ডিকেন্সের গ্রেট এক্সপেকটেশনস। এডওয়ার্ড সাইড uses great expectations as an important example. এডওয়ার্ড সাইড গ্রেট এক্সপেকটেশনসকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পিপস ড্রিম অফ becoming a gentleman is made possible by Meg Wich, who earns his fortune in Australia, a British colony. পিপের ভদ্রলোক হওয়ার স্বপ্ন সম্ভব হয় ম্যাগ উইচের মাধ্যমে, যে ব্রিটিশ উপনিবেশ অস্ট্রেলিয়ায় সম্পদ অর্জন করে। Although colonial wealth is central to the plot, the novel never questions the morality of empire. যদিও উপনিবেশিক সম্পদ কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছে, উপন্যাসটি কখনো সাম্রাজ্যের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। In this way, the empire quietly supports the success of the English hero. এভাবে সাম্রাজ্য নীরবেই ইংরেজ নায়কদের সাফল্যকে
সমর্থন করে। এক্সাম্পল টু ম্যানসফিল্ড পার্ক বাই জেন অস্টন। জেন অস্টনের ম্যানসফিল্ড পার্ক। ইন ম্যানসফিল্ড পার্ক দ্য বার্থাম ফ্যামিলিজ ওয়েলথ কামস ফ্রম সুগার প্লান্টেশনস ইন অ্যান্টিগুয়া। ম্যানসফিল্ড পার্কে বার্থাম পরিবারের সম্পদ আসে অ্যান্টিগুয়ার একটি আখের বাগান থেকে। অলদো দ্য নভেল মেনশনস দ্য প্লান্টেশনস ইট ডাজ নট ডিসকাস স্লেভারি অর কলোনিয়াল এক্সপ্লোটেশনস। যদিও উপন্যাসে বাগানের কথা উল্লেখ আছে, এটি দাস প্রথা বা উপনিবেশিক শোষণ নিয়ে আলোচনা করে না। দ্য পিসফুল ইংলিশ লাইফস্টাইল শোনস ইন দ্য নভেল ডিপেন্ডস অন colonial labor, yet this reality remains hidden in the background. উপন্যাসে দেখানো শান্ত ইংরেজ জীবনধারা উপনিবেশিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল, তবুও এই বাস্তবতা পটভূমিতে লুকিয়ে থাকে। This silence helps make imperialism seems normal and acceptable. এই নীরবতা সাম্রাজ্যবাদকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করাতে সাহায্য করে। তো কনক্লুশন, উপসংহার, Most 19th century English novels did not openly encourage imperialism. ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ ইংরেজি উপন্যাস প্রকাশ্যে সাম্রাজ্যবাদকে উৎসাহিত করেনি। However, they indirectly supported it by presenting empire as natural, beneficial and necessary. তবে তারা সাম্রাজ্যকে স্বাভাবিক, উপকারী এবং প্রয়োজনীয় হিসেবে উপস্থাপন করে, পরোক্ষভাবে এটিকে সমর্থন করেছে। By keeping colonize in the background, portraying British superiority and linking English life with colonial wealth, these novels helped readers accept imperial rule without questions. উপনিবেশগুলোকে পটভূমিতে রেখে ব্রিটিশ শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে এবং ইংরেজ জীবনের সাথে উপনিবেশিক সম্পদকে যুক্ত করে। এই উপন্যাসগুলো পাঠকদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রশ্নহীনভাবে মেনে নিতে সাহায্য করেছে। Therefore, as Edward Said argues, English novels played an important cultural role in perpetuating British imperialism. অতএব এডওয়ার্ড সাইদের মতে ইংরেজি উপন্যাস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করেছে। তো এই ছিল আজকের প্রশ্ন। এরপরে আবার আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে হাজির হচ্ছি।